Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menurunkan kita ruang dan peluang, hidayah, inayah dan taufiqnya untuk kita hadir ke kelas pada pagi ini. Dan insya-Allah pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyambung pengajian kita, pembacaan kita pada surah masih surah yang sama ke surah baru? Surah baru kan? Surah yang baru iaitu suratul Waqiah. Suratul Waqiah, surah Al-Waqiah, iaitu pada muka surat 534. Muka surat 534. Baik. Jadi semua dah bersedia insya-Allah. Dah bersedia Kita mulakan dulu dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Belum tu semua dah buka muka surat 534. Abang boleh bang? Dapat bang? 534 surah Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur raqi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Bussatil jibalu bassa. فكانت هباء منبثا. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فأصحاب الميمنة
ما أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين ثلة من الأول وقليل من الآخرين قليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم يطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها لا يصدعون ولا عنها ينزفون ولا ولا ينزفون ينزفون لا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما وحور يشتهون وحور عين أمثال اللؤلؤ المكنون أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا لا يعملون يسمعون فيها لا يسمعون فيه لغوا ولا تأثيما
ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا كيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود في سدر مخضود وطلح منضود وطلح ممدود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة كثيرة لا مقطوعة ومقدوءة ولا ممنوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فرش مرفوع إنا إنا أنشأناهن إنشاء أنشأناهن إنشاء إنا أنشأناهن إنا أنشأناهن إنشاء إنشاء فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين أصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون وكانوا يسرون على الحنث العظيم على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وكنا ترابا وإذا أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين الآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم يدعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم ثم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم وآكلون من شجر من من زقوم زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم خلقناكم فلولا تصدقون فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت
nahnu qaddarna bainakumul maut وما نحن بمسبوقين wa ma nahnu bimasbuqin على أن نبدل أمثالكم la an nubaddila amsalakum وننشئكم فيما لا تعلمون wa nunsyi'akum fima la ta'lamun ولقد علمتم النشأة الأولى wa qad alimtumun nasya'atal فلولا تذكرون falaula tazakkarun أفرأيتم ما تحرثون afara'aytum ma tahrusun أنتم تزرعونه أأنتم تزرعونه نحن الزارعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون فظلتم فتفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون نحن محروم أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أنتم أنزلتموه من المزن المنزل لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها وأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين جعلناها متاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك
ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لأمر عظيم إنه لقرآن كريم لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من بالله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح روحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين
السلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين وإن كان من المكذبين الضالين، فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم وتصلية الجحيم. إن هذا لهو الحق اليقين إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم سبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. InsyaAllah kita rehat sebentar dalam minit. Kemudian kita akan sambung balik bacaan pada surah berikutnya, insyaAllah. Ramai hari ni Ustaz. Hmm?
InsyaAllah kita sambung semula bacaan kita pada surah Al-Hadid, muka surat 537. Surah Al-Hadid, muka surat 537, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. وهو العزيز الحكيم. Wal azizul hakim. له ملك السماوات والأرض. Lahu mulkus samawati wal ardh. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وعلى كل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن والآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن الأول والآخر وهو بكل شيء عليم. كل شيء هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. على العرش يعلم ما يلج في الأرض يعلم وما يخرج منها وما ينزل من السماء يخرج من وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم أينما كنتم والله بما تعملون والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
يولج الليل في النهار ويولج النهار بالليل وهو عليم بذات الصدور وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله آمين بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنفقوا مما جعلكم فالذين آمنوا منكم والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وأنفقوا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم يدعوكم لتؤمنوا وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين قد أخذ ميثاق إن كنتم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله لكم ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يستوي منكم أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا
وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الذي قال الله فيضاعفه له وله أجر كريم وعبادته كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم
وارتبتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور حتى جاء أمر الله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية وغربا ولا من الذين كفروا من مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ذكر وما نزل من الحق ونزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكون الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم. InsyaAllah kita bincang sedikit berkaitan dengan hukum tajwid. Kemudian kita akan tamatkanlah kelas kita untuk hari ini insyaAllah. Baik, pada ayat yang kita bacakan tadi, sebentar tadi daripada surah daripada surah Al-Waqi'ah dan juga surah Al-Hadid, ada satu perkara yang saya nak sentuhlah pada hari ini.
lanjutan daripada minggu yang lalu juga sebenarnya, iaitu pada perkataan dhalun, ada satu dhalun, satu lagi dhalin kan? Pasal tadi. Itu berada dalam surah Al-Waqi'ah lah kalau tak silap saya. Ya? Dalam suratul Waqi'ah. Pertama pada muka surat 536. 536 tu, iaitu pada baris yang pertama dari atas. Maksudnya baris atas lah. Muka ayat ke-51. Ayat ke-51. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. Baik. Baris pertama. Atas sekali. Atas sekali. Dan ayat tu ayat pertama sekali dalam muka surat 536. Jumpa Baik. Jadi itu adalah tanda melengkung bertemu dengan sabdu. Tanda melengkung bertemu dengan sabdu. Yang mana bacaannya ini berapa harakat? 6. Kerana dia bertemu dengan sabdu. Yang minggu lepas kita sebut dia adalah mad lazim kalimi musaqqal. musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Musaqqal tu berat. Musaqqal tu maknanya berat kerana ada sabdu. Kalau berjumpa dengan tanda mati, itu mukhaffaf, tu yang ringan. Kerana bila dah nak masuk tu dia berat. Kerana dia kena sabdu, masuk sabdu. Kena tekan kepada huruf berikutnya tu. Baik. Begitu juga pada muka surat 537 sebelah dia. Iaitu baris ke-9 daripada atas. Baris ke-9 daripada atas. Ataupun ayat ke-92. Ayat ke-92. Yang ni dekat hujung sekali. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. Baik. Sama juga 6 harakat. Cuma saya nak sentuh sikit pada masukkan ke dalam huruf dha tu. Ini hukum dia sama je. Hukum dia sama. Hukum dia mad lazim kalim musaqqal. Cuma nak sentuh. Tapi mad lazim kalim musaqqal tu berlaku pada lam. Berlaku pada tanda melengkung tu jumpa dengan lam tu, sabdu. Tapi perlu kita perhalusi dan betulkan juga bacaan pada huruf dhat. Bila masuk dhat, dia kena sebut pada makhraj dhat lah. Makhraj dhat apa dia? Gigi geraham sama ada belah kanan atau kiri bertemu dengan lidah belah tepi itu bertemu dengan gigi geraham sama ada belah kanan atau kiri. Dia terus sentuh. Walau tapi jangan lama sangat. Dia kena ada kena tekan pada makhraj tu baru lantunkan. Bukan lantun, dia bukan qalqalah. Maknanya baru lafazkan. Walau dhalin, walau macam tu. Dia bukan walad. Dengar bunyi pun kita tahu salah. Bukan walad, bukan walau, tapi walau. Walau dia kat tepi. Memang kena talaki one-to-one lah, musyafahah lah sebenarnya untuk betulkan secara tepat. Ini samalah bacaan dalam suratul Fatihah kan. Ghairil maghdubi alaihim walau dhalin. Walau dia kena dekat tepi lah atau kiri, salah satu. Jadi perlu diperhalusi dan diperbetulkan dan jangan diskaun pada tanda melengkung tu lah 6 harakat. Bila kata mad lazim ni dia tak ada diskaun, dia tak ada pilihan, dia tak ada 4 atau 5, tak ada. Dia 2 atau 4 atau 6, tak ada. Dia 6 harakat sahaja. Baik. Dan bila kita bacakan tu jangan lupa kalau dekat akhir lin tu itu ada mad lain pula, mad arid li
disukun. Yang tu 2 atau 4 atau 6 harakat. Biasa berlaku, ni sekadar selingan lah, biasa berlaku kalau ayat-ayat macam ni. Sebenarnya dalam Quran dia banyak perkataan berulang, bukan ayat berulang. Perkataan ayat berulang pun ada, tapi perkataan berulang pun banyak. Contoh macam perkataan zalim ni banyak kan. Bukan sini je, surah Al-Baqarah pun ada perkataan zalim juga kat hujung ayat. Dekat surah Al-Waqi'ah kita bacakan tadi pun ada juga zalim. Pernah tu ketika dalam solat tarawih, bila makmum tak fokus, imam baca ayat macam ni, terus amin. Sedangkan imam dah lama dah baca habis Fatihah. Tapi sebab tak fokus. Tak fokus tu lain cerita lah tu. Tu kena hati-hati bab lain lah. Kena fokus lah. Kadang-kadang kita ni solat, fizikal kita di sini, tapi akal kita menerawang. Hati kita tidak tetap pada sejadah, pada tujuan. Tapi hati kita tidak berada di situ. Manusia kita kan kalau berbual sama kita pun kita tak suka kalau orang dengar kita berbual, tapi dia tidak mendengar dengan sepenuh hati kan. Orang tengah buat luahan perasaan, lepas tu dia tanya balik, kau dengar tak apa aku cakap ni? Apa dia? Memang kena marah lah kan. Lagi-lagi kalau orang tu orang yang dekat di hati kita, pasangan kita ke kan, kawan-kawan kita yang rapat ke. Kita meluah je, dia buat dengar, tapi sebenarnya dia tak mendengar pun. Jadi Allah ni tidak boleh disamakan dengan makhluk. Cuma nak baginya perumpamaan yang paling dekat macam tu lah. Kalau kita pun tak suka, bila orang bercakap dengan kita, tak dengar, kita cakap dengan orang tu tak dengar, tak bagi perhatian sampai kena ulang banyak kali. Tak lagi gila kita solat. Lupa rakaat ni sebenarnya dia boleh jadi tanda kita tak betul-betul menghadirkan hati lah sebenarnya. Sebab saya bukan cakap pasal abang, saya cakap pasal diri saya juga. Kalau saya lupa rakaat, maknanya saya solat tu maknanya hati tu tak khusyuk lah. Hati tu mesti menerawang ke mana-mana. Akal tu mesti menerawang ke mana-mana sampai boleh lupa. Tapi kalau dia memang sejenis yang memang dah cuba nak fokus tapi lupa kak, itu ujian Allah lah. Itu satu bab lagi, ujian Allah. Was-was ni daripada syaitan kan. Was-was, syak ni semua daripada syaitan. Sebab was-was ni satu penyakit sebenarnya. Perlu dirawat. Perlu dirawat ni bukan pergi jumpa doktor, bukan. Perlu dirawat ni maknanya kena banyakkan zikir, kena redha, kena pasrah. Pasal orang yang mungkin was-was ni, dia tidak berpijak di bumi nyata. Maksudnya dia tidak menerima hakikat bahawa manusia ni tak sempurna. Sebab biasa orang was-was ni dia perfectionist. OCD lah. OCD lah. Biasanya. Angkat takbir sampai 50 kali. Kerana setiap kali takbir tu dia rasa tak sempurna. Kita yang sebelah pula rasa unsing. Tak lepas-lepas. Aku angkat takbir kan. Tak lepas-lepas. Jadi dia ada sakit lah tu. Kenapa syaitan hadirkan was-was ni? Kenapa syaitan suka menyebabkan kita gelisah, resah semua ni? Supaya kita putus asa daripada Allah. Bila dia rasa penat lah, buat macam ni, tak payah solat lah lagi senang. Tak payah solat lah. Aku ni ambil wuduk ke tak ambil wuduk ke? Kita kadang-kadang, kita memang kita kena ikut rukun-rukun hukum hakam daripada syariat yang contoh kita ikut mazhab Syafi'i, kena ikutlah mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita dah sangka dengan sangkaan kita dah buat yang terbaik, tapi kita tak perasan benda-benda yang mungkin kita tak perasan, Allah akan ampunkan. Allah tidaklah sampai tahap sebenarnya kamu perasan tak pada hari sekian-sekian kamu terpijak tak isyak. Tak perasan. Jadi solat kamu tak sah. Tak adil. Allah bersifat dengan sifat yang adil. Apa yang Allah hadirkan bukan pilihan kita. Contoh kita dah drive hati-hati, tapi orang lain yang buat bala, yang buat musibah tu, orang lain yang drive tak berhati-hati sampai menyebabkan kita terbabit dalam kemalangan. Allah tak hukum kita. Allah hukum orang tu, maknanya Allah bagi dosa pada orang tu. Tapi Allah bagi pahala kepada kita kerana kita, bukan salah kita, bukan pilihan.
Mangsa kejadian. Tapi kalau kita yang drive secara melulu dan menyebabkan accident, maka dosa kepada kita. Sebab Allah tak bagi kita mencampakkan diri ke lembah kebinasaan. Sama juga perihalnya, kena faham tuan-tuan, dalam hidup ni ada pilihan, ada yang bukan pilihan. Yang bukan pilihan, kita lahir daripada rahim siapa, kita lahir sebagai bangsa apa. Itu bukan pilihan kita. Benda yang bukan pilihan kita, kalau benda tu takdir Allah, Allah uji kita dengan bukan pilihan kita. Contoh kita lahir gelap, waktu orang pula pergi kutuk-kutuk kita di atas yang bukan pilihan kita, Allah akan bagi pahala. Allah tak tanya dekat akhirat, kenapa kamu gelap Kamu gelap, kamu masuk neraka. Tak. Allah tak melihat itu semua. Itu bukan pilihan kita. Benda yang Allah akan persoal di akhirat adalah apa yang menjadi pilihan kita di dunia ni yang kita buat pilihan yang salah. Itu yang Allah persoalkan. Maka dalam pilihan-pilihan kita tu, setiap pilihan kita tu kita sangkakan itulah yang terbaik. Kalau kita tersalah dalam pilihan kita kerana kita tak cukup ilmu atau benda di luar kemampuan kapasiti otak kita ke akal kita ke, maka Allah sangat adil. Allah tidak akan menghukum kita di atas benda yang bukan berada dalam kapasiti kita. Mana kita tak tahu pun benda tu salah. Kita dah cuba yang terbaik. Dan akhirnya Allah sebenarnya nak ajar kita. Perasan tak, kadang-kadang kita dah cuba usaha tak buat benda jahat, dah cuba usaha jadi baik, tapi kadang-kadang kita tergelincir. Kadang-kadang kerana Allah nak bagi tahu yang kamu ni manusia, yang kamu akan tergelincir juga satu hari. Kamu ni bukan, kamu kan malaikat. Allah nak ajarkan kita supaya tak rasa bongkak sampai tahap kalau orang tu baik, dia akan rasa bongkak. Dia akan hadir pada rasa dia, aku ni tak pernah buat dosa. Maka kita ni tak boleh rasa macam tu lah. Tak boleh rasa nak semua terbaik sehingga ke tahap tak buat langsung. Ada orang macam tu. Dia nak yang terbaik sampai dia merancang tapi dia tak buat langsung. Akhirnya hidup dia tu jadi sia-sia. Tindakan dia tak membuahkan apa-apa hasil. Sebab Allah SWT nak kita berusaha sedaya apa yang kita ada. Yang kita mampu lah, yang kita mampu buat. Takatlah buat takat tu lah. Kita boleh salat duduklah. Takkan nak paksa berdiri. Kita tak boleh nak ambil wuduk sebab tangan kita ni ada masalah ke ada sakit yang tak boleh sentuh air. Bertayamum lah. Terimalah yang kita ni manusia. Kadang-kadang Allah nak uji kita. Jangan kita sampai tahap nak berusaha lebih-lebih. Ambil wuduk sampai 10 kali membazir air pula. Kan? Ambil wuduk sampai 10 kali kerana nak memuaskan nafsu syak tu. Betul ke aku ambil wuduk ni sah ke? Tak menyentuh kulit ni. Padahalnya kita tengok dah super mandi lah. Kan dah basah lencur dah. Penyakit. Itu penyakit. Penyakit sebenarnya. Sebab dia sebenarnya apa tujuan kita ibadah? Tujuan kita ibadah ni untuk membesarkan Allah SWT. Bila kita terlampau nak perfectionist, takut-takut sebenarnya kita membesarkan diri kita dalam solat. Bukan kita membesarkan Allah. Kerana kita terlampau mengejar tu. Dan kita sangkakan Allah ni, kiraan Allah ni macam kita. Sebab tu dosa dan pahala ni benda yang dirahsiakan sehingga akhirat. Kerana dosa dan pahala ni, walaupun ada kiraan-kiraannya, contoh orang kata solat, tak solat, dosa dan sebagainya kan. Tapi ustaz-ustaz ni, dia tidak boleh kata orang tu masuk neraka, masuk syurga. Benda tu dilarang dalam agama. Apa yang ustaz tu boleh kata, perbuatan kamu tu boleh jadi dosa. Dia tak kata kamu ni pendosa, tak boleh kata macam tu. Dia boleh kata perbuatan kamu itu boleh jatuh dosa. Kan? Ataupun perbuatan ni berpahala. Dia boleh cakap macam tu je. Dari sudut hukum syarak. Dia tak boleh melampaui batas. Kerana Nabi kata apa? Siapa yang kata celaka manusia, siapa yang kata manusia ni yang masuk neraka, dialah yang masuk neraka. Dialah yang celaka. Dialah yang binasa. Sebab tu kita tak boleh ambil itu dalam bab lain lah. Bab mengambil tugas dan peranan Tuhan pula. Yang memasukkan orang ke syurga neraka ni, Allah. Sebab tu kita selalu ulang, kita cakap apa? Ulama' cakap apa? Manusia ni kalau nak harapkan amalan dia, kalau betul-betul kita perfectionist sangat kan, kalau nak harap amalan kita, sebenarnya tak layak masuk syurga. Semua yang masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya ambil sikit kesempatan ni lah walaupun dah lebih masa sikit. Sebab tu kalau kita tengok hadis
yang Nabi ajar kepada Abu Bakar, Nabi kata apa? Abu Bakar kata, ya wahai Nabi, ajarkan aku doa yang aku boleh amalkan dalam salat. Nabi ajarkan apa? Abu Bakar ni orang yang terbaik lepas Nabi Mestilah Nabi ajarkan benda yang terbaik kepada orang yang disayangi. Khalil kan? Kekasih, bukan kekasih macam kita faham ni. Maksudnya orang yang disayangi Nabi. Abu Bakar lah. Nabi ajarkan dia satu doa. Nabi kata apa? Kamu doalah. Doa ni di setiap akhir solat. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menzalimi diri aku sendiri. Kerana kita berdosa, akidah umat Islam ni yang utama, yang saya selalu sebut dalam kelas ni, akidah umat Islam yang utama, bila kita buat dosa, kita bukan zalimi Tuhan. Kerana Tuhan tidak memerlukan kita, tidak memerlukan amal iman, amal ibadah kita. Jauh lagi terkesan dengan apa yang dosa yang kita lakukan. Maha suci Allah daripada terkesan daripada apa yang dilakukan hamba-hambanya. Kita apa-apa yang kita buat dalam dekat dunia ni, sama ada yang berpahala ataupun yang dosa, manfaat dan mudarat akan kembali kepada kita. Itu je. Siapa yang menyangka bahawa apa yang dia buat ni memberi kesan pada Allah, rosak akidah dia, masuk neraka. Saya boleh cakap macam tu je. Berdosa. Akidah dia salah. Kalau dia buat dalam keadaan dia tak faham, moga-moga Allah ampunkan. Jadi, kita kena betulkan tu. Sebab tu dalam doa kita, bila kita mengaku salah, kita kata, ya Allah, sungguhnya aku menzalimi diri aku sendiri. Sungguhnya aku menzalimi diri aku sendiri zulman kathira, dengan kezaliman yang banyak. Kenapa kezaliman yang banyak? Kerana dalam hidup kita pada sehari-hari, ada dosa yang kadang-kadang kita sedar, ada keadaan yang kita tak sedar. Yang kita tak sedar ni banyak. Kadang kita cakap dengan mak kita, kadang kita cakap dengan bapa ayah kita, dengan orang lebih tua daripada kita, dengan rakan-rakan kita. Ada benda-benda yang tak disukai oleh dia, kita tak tahu. Cara pandangan kita, cara jelingan kita, ekspresi muka kita, semua itu memain peranan kan. Tapi kita tak sedar. Kita rasa aku okey ya. Okey je. Kan? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak adalah yang dapat mengampunkan dosa ni melainkan engkau. Tak ada yang dapat mengampunkan dosa ni melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari akhirat kelak, hari yang tidak ada perlindungan, tiada ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada seorang pun yang boleh lari daripada keagungan Allah, daripada penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari akhirat ni hari yang sangat menakutkan. Dan sebab tu akidah umat Islam juga kena imani dan yakini selain daripada Allah adalah makhluk. Selain daripada Allah adalah makhluk. Maknanya, kalau kita ni saintis, kita akan belajar dunia ni sebenarnya, bumi ni hanyalah satu ruang kecil daripada alam semesta ini. Seluruh alam semesta yang mungkin tak terjangkau di akal kita, semuanya pun milik Allah dan Allah yang menciptakan. Itu kita kena yakini. Bukan pula dekat dunia lain tu, lain pula. Luar daripada kuasa Allah. Itu pun salah akidah tu, kalau macam tu, faham? Maka, tidak ada, bila kita faham tu, maka kita faham apa? Pada hari penghakiman nanti esok, pada hari pembalasan, tidak ada ruang untuk kita lari daripada penghakiman. Tak ada ruang. Tak boleh nak lari ke dunia lain. Tak ada dah dunia lain. Sebab semua ni Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta. Tadi kita bacakan, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sifat Allah. Allah lah dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Sebab tu bila Jamal dia sebut, dia kata lagu dia tu bukanlah lagu untuk kekasih. Kerana sangat tinggi sangat. Pujian ni tak boleh melampau-lampau puji manusia. Sayang kita pada manusia tak boleh melampau-lampau. Sampai tahap kita nak kata dialah yang awal, yang akhir kan. Itu Allah SWT sebenarnya. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Maknanya dia pengawal. Yang tak terbayang. Kita ni tak boleh bayang. Pasal kita ni kita ada awal kita ada akhir kita. Jadi kita yang bersifat sementara ni, kita tak boleh nak bayang. Kerana kita ni tertakluk kepada benda-benda yang sementara. Tertakluk pada kelemahan-kelemahan. Tak boleh bayanglah orang yang Tuhan yang sempurna ni, tak boleh bayang. Okey? Baik.
Saya sambung sikit lagi. Faghfir li maghfiratan min indik. Maka kau ampunilah aku, maka ampunilah aku dengan keampunan di sisimu. Maka ampunilah aku dengan keampunan di sisimu. Warhamni. Nampak? Ini saya nak sentuh ni. Kenapa Nabi ajar sebut dan rahmatilah aku? Kerana hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam syurga. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada hari kiamat esok tak adalah lain yang kita harap melainkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana akhirnya dekat dunia ni kita tak tahu pun mana satu amalan kita ni, tuan-tuan perempuan kan. Kadang-kadang kita buat amalan kat dunia ni 10 yang kita buat, mana yang kita rasa betul-betul Allah SWT nak terima. Kadang-kadang kalau kita muhasabah diri balik, rasa tak layak pun Allah nak terima. Kalau kita betul-betul akui kelemahan diri kita, kita rasa tak layak. Kenapa? Kerana Allah bukan menuntut sahaja amalan kita itu seperti mana yang Nabi ajar, tapi kena hadir dengan hati. Kena hadir dengan rasa cinta. Kena hadir dengan rasa ikhlas. Itu yang paling susah sekali. Dalam 10 amal kita, mana yang ikhlas? Sebab tu saya kata, dalam berpuluh-puluh tahun kita hidup ni, solat kita lah, tak payah tengok benda lain, solat kita, berapa kali je kita khusyuk dan betul ikhlas pada Allah? Tak banyak kan? So kalau nak harapkan yang ini, boleh masuk syurga tak? Tak kot. Susah. Tapi kita berharap. Sebab tu orang Islam ni, khaufan wa tama'a. Dia antara dua. Antara takut dengan antara harap. Takut dan harap. Dia takut nak masuk neraka. Tapi dia pun rasa tak layak masuk syurga. So dia berharap Allah. Dengan amal aku yang sikit yang mungkin tak layak ni, aku minta rahmat-Mu, ya Allah. Jadi, apa rahmat Allah? Rahmat Allah, Allah boleh bagi yang mana kita tak terjangka. Contoh, dekat dunia ni kita buat satu amalan yang betul-betul kita ikhlas. Allah boleh lipat kali gandakan pahala tu sehingga melayakkan kita masuk syurga. Dan benda ni bukan urusan manusia, dia urusan Allah. Sebab tu kita kata kenapa pelacur, ini hadis sahih kan, pelacur yang bagi minum anjing tu, bukan nak cerita pasal pelacur tu benda yang baik, tapi pelacur tu bagi minum anjing. Kenapa masuk syurga? Ikhlas. Kerana hati dia. Kerana hati dia di saat dia buat benda tu, di saat dia bagi minum anjing tu, dia rasa rendah sangat di hadapan Allah. Dia rasa, ya Allah, aku ni banyak dosa. Banyak sangat dosa aku. Aku harap amalan aku yang tak seberapa ni, aku harapkan rahmat-Mu untuk ampunkan aku je apa aku buat. Hanya dengan rasa tu, hanya dengan perasaan itu pun boleh masukkan pelacur masuk syurga. Sebab tu ikhlas ni jauh lebih tinggi. Akan bawa sampai menembus ke langit. Allah terima. Nak dibandingkan dengan orang yang memberi macam-macam dalam hidup. Bagi makan kat semua orang. Tapi baginya dengan perasaan bongkak dan takabur macam iblis. Macam riak, takabur. Ni aku ada buat macam ni. Makanlah. Jangan cakap aku tak payung pula. Kan? Cakap pun macam nak meninggi diri. Jadi, apa? Kalau kita tengok, kalau kita, maksud saya nak bagi tahu kat sini, kalau kita kira-kira daripada sudut manusia, bagi makan 1000 orang dengan bagi minum anjing, mana lagi banyak manfaat? Bagi makan 1000 orang lah kan? Tapi di sisi Allah tak sama. Di sisi Allah ni yang kita tak boleh main nak hukum. Kerana Allah dia yang tahu apa yang Allah nak bagi. Yang ini yang kita minta rahmat. Minta rahmat Allah. Ya Allah, kalau ada amalan-amalan aku yang aku betul-betul buat ikhlas, kau terima, kau lipat kali gandakanlah amalan tu kan. Kurniakan kita ni ikhlas. Susah ni nak ikhlas dengan khusyuk ni, nak kekal, nak istiqamah ni bukan senang. Bukan senang ni, cakap senang lah. Nak buat tu paling susah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Dan saya mohon maaf lah, terlajak sikit masa. Saya suka untuk bercakap pasal benda-benda macam ni. Kerana saya rasa benda ni adalah benda yang patut ada pada setiap patut kita sebagai orang Islam ni kena faham. Asas-asas akidah ni. Kena faham keagungan Allah ni. Kena faham. Barulah hidup kita ni rasa macam hamba. Kalau tak, hidup kita ni rasa macam tuan. Sedangkan tak ada satu apa pun dalam hidup ni yang kita miliki. Tak ada pun.
Ya. Jadi Allah Ta'ala alam, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.